Мачхали! баргузор мешавад ва дирӯз яке аз бозиҳои албатта муҳим бо садрнишини ҷадвали мусобиқа клуби маркази варзиш артиш ва парвоз сурат гирифт ва онҷо дастаи парвоз тавонист дар сафар бар садрнишини ҷадвали мусобиқа пирӯзӣ ба даст оварад. Ин албатта ки натиҷаи ҳангомавӣ дар ин даври мусобиқа ба ҳисоб меравад. Шояд дигар натиҷаи ҳангомавиро ҳам интизор шудан нашояд. Барои мисол, агар Истаравшан Истиқлолро мағлуб кунад ё масалан Сардор Регартадазро мешавад. Аммо масалан Равшан Вахшро шикаст бидиҳад ё баръакс ё Барқчи Хуҷандро ё масалан Исхат Ҳосилотро инҳо ҳангомавӣ нахоҳанд шуд. Ва аллакай мо ҳангомаи давро бо иштироки дастаи парвоз дидем ва таваҷҷӯҳи мо ҳоло равон мешавад ба дидори дастаҳои Вахш ва Равшан ки ҳамин ҳоло гуфтем дар варзишгоҳи Пахтакор сурат мегирад. ҳайти асосии дастаҳо барои мо шумо пешкаш мешаванд ва тавре мебинем дастаи Вахш айни замон бо 5 муҳофизатгар бозӣ хоҳад кард. Бисёр ҷолиб хоҳад буд барои мо ва барои бинандаҳое ки дастаи Вахш бо ҳамин тарҳи ё равиши бозӣ дар муқобили ҳарифон вориди рақобат мешавад ва дастаи Равшан ҳам ҳоло барои мо шумо пешкаш мешавад ва тавре дида истодем ки ҳайати ин даста ҳам чӣ гуна дар бозии имрӯза номнавис шудааст ва онҳо ҳам дар муқобили дастаи Вахш бо ҳамин ҳайат бозӣ хоҳад кард. خب دوستان عزیز بازی بسیار هم مهم رقابتی خیلی و خیلی جالب در این دوره مسابقه است و ما به صبرانه آغاز رقابتی دسته رو انتظار هستیم. تیم وحش که باعث میزبان است با لباسهای سفید و روشن با لباسهای بنفش رنگ هنرنمایی خواهد کرد در بازی امروزه. خب دوستان عزیز اگر ما با ҳайти дастаҳо биёд таваҷҷӯҳ кунем мебинем ки чанд албатта тағйироти куллӣ ҳам ба қайд гирифта шудааст ва ҳайатҳо ҳам хеле пурқувват ҳастанд дар бозии имрӯза. Шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон тими Вахш ки бо чунин ҳайат аст. Дарвозабон Димитро Фастов рақами 16 ҳаст. Дар хати муҳофиза рақами 3 Тони Бикатал, рақами 13 капитани даста Сергей Яворский, рақами 2 Сиёвуш Асонов, рақами 23 Муҳаммадҷон Насков, рақами 19 Аҳтам Назаров. Дар марказ рақами 10 Бенҷамин Ампонса, рақами 81 Тоҳирҷон Тағоизода, рақами 9 Никита Татарков, рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов ва рақами 97 Сергей Сканян. Сармураббии даста Зариф Усмонов мебошад. ҳайати дастаи меҳмонон Равшан дарвозабон Андрей Чекотон, таҳти рақами 25 дар хати муҳофиза рақами 4 Алишер Холмуродов, рақами 44 Меҳрубон Каримов, капитани даста рақами 5 Алексей Фирсов, рақами 94 Чуквойбука Окоронпо. Дар марказ рақами 18 Руслан Хайлоев, рақами 17 Ҷамшед Махсумов, рақами 8 Милош Милованович, рақами 77 Алишер Раҳимов, рақами 10 Муродали Ахназаров. Дар хати ҳамла рақами 3 Фатҳулло Олимзода, Димитрий Чершев, мураббии рус, сармураббии дастаи Равшан аст. ҳайати доварон дар бозии имрӯза рефери фифа аз шаҳри Душанбе Гулмуроди Саъдулло ин бозиро доварӣ мекунад. Ба ӯ Фарҳод Қуралов ассистенти рефери фифа ва Ҳасан Каримов ӯ ҳам ассистенти рефери фифа, яке аз Душанбе ва дигаре аз Норак кӯмак хоҳанд кард. нақши довари чаҳорумро дар бозии имрӯза Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд иҷро мекунад. дар назди вар Зуҳал Хуҷаназарова
Qurbanmurod Sharifov va Sharifbek Nuridinov faoliyat mekinанд va umedvor hastем ки бозии имрӯза бидуни баҳсу мунозира ва албатта лаҳзаҳои ҳассос ҳам сипарӣ шавад. ҳоло фишори бозингарони дастаи вахш бо тӯб футболбозони тими Равшан, аммо тӯбрабоӣ боз ҳам аз сӯи бозингарони тими вахш анҷом мешавад дар канор ва баъдан дар маркази майдон. Ахтам Назаров пас бисёр хуб боло ирсоли тӯб, вале муҳофизатгари дастаи Равшан ин вазъиятро бартараф кард. Акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ташаббуси навбатии футболбозони дастаи Равшан аз канори рости майдон ва ҳоло дар ин мавқеъ Фатҳулло Олимзода ва тӯб аз пои бозингари дастаи Равшан аз майдон берун мешавад. ӯ дар муқобили Тони Бикатал дар паҳлӯи ман мубориза бурд, вале натавонист то лаҳзаи охирин ҳамларо идома диҳад. хуб, имрӯз бинандаи азиз боз рақобати дигари даври 11-уми чемпионати мамлакат бо иштироки дастаҳои барқчӣ Хуҷанд Эсхата ҳосилот баргузор мешавад. бозии дастаҳои барқчӣ Хуҷандро шумо метавонед мустақиман аз YouTube канали шабакаи мо тамошо карда бошед ва дидори дастаҳои Эсхата ҳосилот мутаассифона пахш намешавад. ва пагоҳ ҳам ҳамин гуна ҳаст. рақобати Истаравшани Истиқлол аз шабакаи футбол манзури бинанда мешавад мустақиман ва баъдан бози Сардору Регартадаст ҳам дар саҳифаи шабакаи варзиш дар YouTube пешниҳоди бинандаҳо хоҳад шуд. Сиёвуш Асроров, Муҳаммадҷон Насков, Ампонса, вале тӯбрабои бозингарони дастаи Равшан Руслан Хайлоев, Фатҳулло Олимзода биёд мутаваҷҷӯҳ мешавам ба идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Фатҳулло Олимзода бисёр хуб ҳаракат мекунад, вале тӯбро аз даст дод. ин бори дуввум буд барои бозингари рақами 30-юми дастаи Равшан. Тоёта Ғоизода ва ӯ ҳам муваффақ нашуд. Милош Милованович бисёр олӣ бозӣ кард, вале дубора футболбозони дастаи Равшан муваффақ шуда натавонистанд. ҳоло партов ирсоли тӯба канори рост аз ҷониби Нуриддин Ҳамроқулов имконият барои дастаи вахш биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем, аммо зарба хеле ҳам баланд иҷро гардид маҳз аз ҷониби ҳамлагари дастаи вахш. зарба иҷро шуд, саросима буд. футболбози дастаи вахш дар ҳамин лаҳзае ки мо шумо дидем ним муҳофизатгар ҳастанд, муҳофизатгари канорӣ Сергей Сканян ки пас аз паси Нуриддин Ҳамроқулов натавонист хубтар тӯбро нигоҳ дорад ва баъдан зарба задад ҷониби дарвозаи дастаи Равшан. ҳоло бо тӯ футболбозони дастаи Равшан Фатҳулло Олимзода ва ӯ бояд касе кӯмак кунад. Олимзода тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад. зарба ҷониби дарвозаи вахш ва тӯб ба Сергей Яворский расид. зарбаи кунҷӣ, нахустин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи Равшан дар бозии имрӯза. мутаваҷҷӯҳ шудед чӣ гуна имконият буд барои бозингарони дастаи Равшан. хуб, Ҷамшед Махсумов ва Муродали Ахназаров дар назди тӯб. яке аз онҳо тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол мекунанд. биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем. خب بیاید میبینیم با ضربه کنجی پرتاب بلندی جمشید مخصوموف تویوتا غویزاده این وضعیت رو برطرف کرد. توپ هم در داخل جریمه‌گاه وحش. میلوانویچ میتواند توپ رو به اختیار دسته روشن برگرداند. موفق شد لگنی دسته روشن. پرتابی با جریمه‌گاه فرصت برای دسته روشن ولی دو بازیگر که در نزد دروازه بودند این کاپیتان دسته مهربان کریموف و محافظتگر دیگر علیشیر خولمرودوف. هر دو محافظتگران مرکزی دسته روشن شانس خوب داشتند برای نشان گرفتن دروازه دسته وحش. ولی این حالت صرف نظر شد بیننده عزیز. خیلی امکانیت خوب بود.
یک وضعیت خفناک در نزد دروازه روشن بود. بهترین شانس. پرتابی خیلی بلند. حالا ضربه از این موقع اندکی خطا هم بود. اصلا از چنین موقع بیشتر پرتاب یا ارسال انجام می شود. ولی بازیگر رقم 9 دسته وحش نیکیتا تاتارکوف ضربه رو اجرا کرد و اون البته که با فایده دسته وحش نبود. خب آغاز رقابت است. آغاز رقابت هر دو دسته تلاش دارند، بیشتر توجه دارند به خط حمله. اسوروف، تونی بیکاتال، محمد جان ناسکوف بود. احتم نظرف و البته که وابسته به موقع بازیگران هم کارگردان برای ما و شما پیشکش کرد که احتم نظرف در مرکز بازی میکند، اما شما دیدید که حالا در خط دفاع بازی میکنند. احتم نظرف در مرکز میدان است. یعنی اینجا دسته وحش با 4 محافظتگر بازی میکنند، نه با 5 محافظتگر. احتم نظرف در مرکز راهنمایی کرده شده است. فوتبالبازی یا کاپیتان تیم ملی که اخیراً در ماه ایون صدمین بازیش را در ایتی دسته یکچین فوتبال کشورمان انجام داد. خب بازی دوری البته 12م طبق جدولی بازی ها و یک توپ بسیار خوبی ناسکوف امکانیت برای دسته وحش پرتاب جریمه گفت و توپ راست بر دستی دروازه‌بان می‌رود. خیلی امکانیت خوب بود برای میزبانان و طبق جدول مسابقه باید در آخر ماه ایون برگزار شود. اونجا البته که وحش در سفر با برقچی بازی میکنند، روشن در میدان خود با ریگر تدست آخر ماه ایون. ولی در این میون برای مثال بازی های جوابی دوره هشتگ نهایی جام تاجیکستان برگزار میشوند روزهای 19 20 و 21 ایون. بازی های اول علاقه صورت هم گرفتند. وحش با مشکلی بر ماهیر غلبه کرد با حساب 3-2. دسته روشن باشد در مقابل حاصلات به نتیجه مساوی 2-2 رسید. و اینجا رسلان خیلویف بازیگر رقم 18 دسته روشن موفق نشد برای مبارزه بردن. تونی بیکاتال، سرگئی یاورسکی، سیوش استروروف، یاورسکی پرتاب خیلی بلند با خط حمله امکانیت برای تیم وحش. ناسکوف، نیکیتا تاتارکوف مقابل 2 فوتبالبازی دسته روشن توپ را به ناسکوف میرساند. حالا یک پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گاه دسته روشن. این وضعیت برطرف شده از سوی محافظتگری مهمان. پرتاب با بازیگر رقم 5 الکسی فرسوف، یکی از البته بازیگر خوبی دسته روشن در خط محافظه است. مبارزه بازیگران وحش و روشن که توپ از آنها دور شد تا حال ادامه دارد در میدان، مثل که آنها گوشتین میگیرند. فتح‌الله علیمی‌زاده و تونی بیکاتال. بله توپ اومد در کجا، ولی این دو بازیگر ببینید مبارزه رو ادامه دادند و یک پرتاب حلال هم بود از سوی بازیگری دسته روشن. خب ضربه جریمه‌ای داد گلمراد سعدالله.
و امکاناتی خوب هم شاید باشد برای دسته روشن. فعلا دسته روشن گفتیم از دسته وحش در جدول مسابقه بالاتر می‌ایستد. در زینه پنجم است روشن با 14 خل بعد از 10 دوری بازی. وحش با 13 خل در زینه هفتم است. فرقیت بین این دسته ها یک امتیاز را در بر میگیرد. از همین خاطر فکر میکنم بازی امروز برای هر دو تیم مهم است. ببینید اگر روشن غلبه کند آنها میتوانند موقع خود در برابر 4 دسته پیش صف که بین آنها فرقیت یک امتیاز هست بهتر کند. کلوب مرکزی ورزش ارتش، استقلال، حاصلات ریگا. علیشیر خولمرادov توپ را از جریمه‌گاه بیرون کرد و اگر وحش غلبه کند این دسته هم نزدیک میشود به همون تیم های بالایی. ولی بعد از اون که دیروز کلوب مرکزی ورزش ارتش با باخت روبرو شد، این باخت چهارم آنها در موسم بود و طبق خبرها سرمربی دسته فیضعلی دولتوف در مصاحبه پس از بازی خود قید کرده است که به استعفا می رود. این الکی دومین مربی در کلوب مرکزی ورزش ارتش است که حالا در مرحله اولی مسابقه از مقام خود می رود. حالا دقیق نیست به هر صورت، ولی همین گونه همکاران ما مصاحبه انجام دادن، همین گونه قید کرده سرمربی دسته ارتش. و گپ میدونید سری چی است؟ پرواز اینک دو مربی ارتش رو عموما یکی مربی سابق بود شمسینی قاسموف که همچون سرمربی دسته حاصلات فعالیت میکرد به استعفا روان کرد و اینک سرمربی تیم ارتش. بسیار عجیب. پرواز با غلبه دیروزش با 11 امتیاز حالا در زینه نهم است. بسیار یک امکاناتی خوب بود برای دسته وحش. بنجامین امپونسا کمی سراسیمه شد برای نگاه داشتن توپ، برای زدن ضربه و شانس برای استقلال، برای حاصلات، برای ریگارتاداس خیلی بهتر شد برای رفتن به زینه اول. تصور کنید اگر استقلال در مقابل دسته روشن در سفر غلبه کند 21 امتیاز به دست می آورد، حتی یک بازی کمتر دارد. اگر حاصلات در مقابل اسخط غلبه کند استقلال 22 امتیاز به دست می آورد، حاصلات 21. ریگارتاداس هم در مقابل سردار غلبه کند آنها هم 21 خل به دست می آورند. شانسی دسته ها برای رفتن به زینه اول خیلی و خیلی خوب خواهد بود. ضربه دروازه‌بان تیم روشن و اینجا برای دیمیترو فاستوف خیلی مشکل شد و شاید توپ را نگاه می‌داند از میدان بیرون کرد. دروازه‌بان فتح‌الله علیمی‌زاده مبارزه برد برای دروازه‌بانی دسته وحش. حالا توپ را به بازی می‌دارد بازیگر رقم 94 چوکوویبوکا اوکورونگو. ضربه کنجی نیست. فتح‌الله علیمی‌زاده بازم یا ضربه کنجی است؟ ضربه کنجی بود است. ضربه جریمه‌وی، معذرت. ضربه جریمه‌وی و شانسی خیلی خوب برای دسته روشن. خب بیاید متوجه بشویم بیننده عزیز. خب توجه میکنیم در داخل جریمه‌گاه محافظتگران دسته روشن خیلی زیاد هستند. مهربان کریموف، فیلسوف، علیشیر خولمرادov. بازیگزاری میکنن فوتبالبازان دسته روشن. ضربه مرادعلی اقنظرف. فوتبالبازان وحش توپ را از داخل جریمه‌گاه زده بیرون کردند. امکانات هست برای دسته روشن.
мубориза барои ба даст овардани туп. Махсумов аввалин шуда тупро гирифт, вале ба қафо баргашт. Як паси хатарноки ӯ ҳам буд. Бенжамин Ампонса, Меҳрубон Каримов ва довар ишора мекунад ки хато аз ҷониби бозингари дастаи Вахш ба қайд гирифта шудааст. агар мо мавсими гузашта ба бозии дастаҳои Вахш Равшан таваҷҷӯҳ кунем, масалан дастаи Вахш зинаи дуввумро гирифта буд, Равшан дар зинаи чорум қарор гирифт. дастаҳо мавсими гузашта дар лигаи олӣ ду бозӣ анҷом доданд. ҳоло садои мухлисони дастаи Равшан хеле зиёдтар ба назар мерасад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Вахш. хуб, як бозӣ бо иштироки Равшану Вахш 0-0 анҷом ёфта буд мавсими гузашта ва як бозии дигар бо натиҷаи 1-0 ба фоидаи Вахш ба анҷом расида буд. ин мавсим ҳоло бозии нахусти дастаҳо аст. имконият зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Вахш. Окорон ки ҳоло ба хато роҳ медиҳад. Вахш дар майдони худ ғалаба карда буд 1-0. Никита Татарков дар назди туп. партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. хеле вазъияти хавфнок буд барои меҳмонон. Фатулло Олимзода ва бозам зарбаи ҷаримавӣ. футболбози рақами 30 дастаи Равшан ҳоло иддао дорад ки ӯ ба қоида вайронкунӣ роҳ надодааст. хуб, биёед бебинем. партоб буд, ту баргашт. Махсумов мубориза бурд. хуб, инҷо аз бозингари дастаи Равшан дида футболбози дастаи Вахш пештар истода буд. ва шояд овар ҳамин чизро ба иномат гирифта зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ба нафъи мизбонон. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи ҷаримавӣ. дақиқаи 20 ҳам пушти сар шуд, ҳисоб кушода нашудааст. Никита Татарков ва Ахтам Назаров дар назди туп. таваҷҷӯҳ мекунем. шояд Ахтам Назаров зарба мезанад, шояд Никита Татарков партоб анҷом медиҳад. зарбаи Ахтам Назаров бисёр хавфнок буд, андаке туп болотар аз дарвозаи Равшан аз майдон берун шуд. биёд мутаваҷҷеҳ мешавем бори дигар. андаке баландтар рафт зарбаи Ахтам Назаров. дар курсии эҳтиётӣ дастаи Вахш ҳоли ҳозир Беруз Хуҷаев, Акбар Ҷабборов, Константин Черни, Сунатулло Исмоилов, Фатулло Фатуллоев, Парвиз Бобоназаров, Шаҳзод Давлатов, Алишер Баротов, Муҳаммад Абдулҳадов, Меҳроҷиддин Розиқов қарор доранд. яъне бозингарони эҳтиётӣ дастаи Вахш хеле зиёд ҳастанд, хеле ва хеле зиёд. ва дар Равшан ҳам шумораи бозингароне ки дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд кам нестанд. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан.
ва боз ҳам зарбаи ҷаримавӣ ин дафъа ба нафи меҳмонон. Муҳаммадшариф Саидхоҷа, Муҳаммадалӣ Азбоев, Ҳамидулло Абдулҳамидов, Миқдод Розиқов, Меҳрубон Ҳамидов, Кабир Салимшоев, Саёди Ковусшо, Саид Исроил Саидов, Ҳусейндини Маҳмадалӣ аз умраи бозингарони захиравии дастаи Равшан ҳастанд. аслан Равшан ин мавсим ҳайати ҷавонтарро бештар ҷалб кард. хеле бозингарони ҷавон дар ҳайати ин даста ҳунарнамоӣ мекунанд. ҷамшед Махсумов, ҳоло партоби ӯ Муродали Ақназаров, Махсумов тӯбро гум кардан футболбозони дастаи Равшан. Ампонсан партоб ба канори рост, ҳоло инҷо Сергей Сканян натавонист ба тӯб расад. суръати партоб хеле баланд ҳам буд. ҷамшед Махсумов, Алексей Фрисов, Милованович, Меҳрубон Каримов, Окоронкво, Хайлоев. паси хуб, ҳоло Махсумов метавонад як ирсоли навбати дигар анҷом диҳад ба ҷаримагоҳ ва бисёр хавфнок барои муҳофизатгарони дастаи Вахш. ва дар ин вазъият шумо дидед ки Тони Бикатал ба тӯб расид ва ҳатто эҳтимолияти автогол ҳам буд. партоби Ҷамшед Махсумов, тӯб ногаҳон ба пои Тони Бекатал рафт. зарбаи кунҷии навбатӣ барои меҳмонон. дастаи Вахш бозии охири худро 0-0 анҷом дода буд дар муқобили Хуҷанд дар сафар. пеш аз он бо ҳосилот дубарду кард. пеш аз он бо Парвоз ҳам 1-1 бозиро анҷом дода буд ва пеш аз он аз тими Истиқлол 2-0 дар майдонаш мағлуб шудааст. барои ҳамин ҳоло дар моҳи июн ягон ба истисои бозии ҷом ягон ғалаба надорад дастаи Вахш дар лигаи олӣ. ва пеш аз албатта бохт аз Истиқлол онҳо аз Регар Тадаз ҳам мағлуб шуданд дар даври шашум. Сергей Яворский, Бикатал, Меҳрубон Каримов, ҳоло дар маркази майдон футболбозони дастаи Вахш. Ахтам Назаров, Бенҷамин Ампонсан, Насков, Ампонсан ва аут ва фоидаи дастаи Вахш будааст. خب حالا بنابر سبب گرم بودن هوا داور کمی فرصت میدهد برای آب نوشیدن بازیگران هر دو دسته. و البته تلاش بازیگران زیاد است، اما تا کنون ما مشاهده نمیکنیم که حساب شده میشود یا نه. فرصت داشتن بازیگران هر دو تیم. خب بالا مربیان دسته روشن دستور داده ایستادن با فوتبالبازان
ки бояд чӣ кор кунанд. хуб, аут ба фоидаи футболбозони мизбон аст. Сергей Яворский ва маълум аст ки тӯб рост ба ҷаримагоҳ ҳаво дода мешавад. партоби Яворский. имконияти зарбазанӣ. Ахтам Назаров. Зарбаи ӯ ба пои футболбозони дастаи Равшан бархӯрд. Насков. Сергей Яворский. довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. аксул ҳамлаи дастаи Равшан. Фатулло Олимзода. тӯбро аз ӯ гирифтанд ва махсусан Муҳаммадҷон Насков ин корро анҷом дод. офсайд ба қайд гирифта шудааст ба назарам. имсол ба дастаи вахш албатта футболбозони зиёд ҳам ҷалб шуданд. мақсади асосии онҳо назар ба мавсими гузашта боз баландтар буд дар мавсими имсола ва ҳастсолу ҳам, вале натиҷаҳо чандон хуб ба даст наомада истодааст барои дастаи вахш. партоби дарвозабони дастаи Равшан ва инҷо бозингарони тими аксул ҳамлаи дастаи Равшан аз канори рости майдон оғоз мешавад. Фатулло Олимзода. Милованович. партоби Алишер Раҳимов. садои мухлисони дастаи Равшан хеле зиёд ба назар расида истодааст. маълум аст ки як гурӯҳи мухлисон аз клуб ба бохтар омаданд. аз пои ҳафтаи Фатло Олимзода, вале тӯб дар ихтиёри бозингарони тими Равшан. Милованович, Окоронгво, Меҳрубон Каримов. Меҳрубон Каримов ҳоло бубинед бо он бозии устуворе ки дар ҳайати дастаи Равшан анҷом медиҳад, мавқеи худро дар ҳайати дастаи якачири футболи кишвар ҳам мустаҳкам кард. ӯ дар бозии муқобили Ҳиндустон дар бозии дӯстона ба ҳайати асосӣ шомил шуд ва фикр мекунам ҳоло хубтару беҳтар боз бояд талош кунад ки мавқеи худро дар ҳайати дастаи якачин нигоҳ дорад ин футболбоз. Алишер Раҳимов. партоби диагоналиу ба канори чап. инҷо Руслан Хайлоев, бозингари рақами 18, муқобили ӯ Бенҷамин Ампонса ва аут аст.
خب اوت است به نفع بازیگران دسته روشن. 32 دقیقه از آغاز بازی دسته ها سپری می شود. خیلایف و باز هم ضربه جریمه‌ای، چون که محمد جان نسکوف خیلایف رو از پای زده افتانید. رسلا خیلایف تماشابین عزیز یکی از همون بازیگرانی هست که تربیت دیده مکتب فوتبال روسیه است. او فعالیت فوتبالبازیش رو در هیئت نورسانی تور بعداً زینیت زمان در هیئت جوانان زینیت بازی میکرد. آغاز کرد سالهای 2021-23 در هیئت دسته زینیت 2 بازی کرده بود. بعداً از آنجا به هیئت دسته تیومین رفت. پس اون سال 2024 به هیئت دسته استقلال آمد و قریب 2 سال در هیئت استقلال بود. سال گذشته باز در یکی از دسته‌های روسیه بازی کرد و این سال باشد به تیم روشن آمد. رسلان خیلایف تونی بیکاتال توجان تقویزاده. این سالی او هم چندان خوب نبود. بنجامین امپونس هم اوکورونگو امپونس هم و امکان میدیم فوتبالبازان دسته روشن که این بازیگر پاس انجام دهد. مراد علی نظرف، جمشید مخصوموف، یوسف خولمرودوف، کریموف، میلوانویچ، مخصوموف، ادامه حمله دسته روشن. پاس به کنار و اوکورونکو به توپ رسیده نتوانید. سرعتی پاس خیلی بلند هم بود. پرتابی دیاگونال نیکیتا تاتارکوف ارسالی توپ به جریمه‌گاه و دروازه‌بان دسته روشن اولین شده به توپ رسید. این اندری چکوتون بود. باز هم ضربه جریمه‌ای و این دفعه بوین تونی بیکاتال چگونه به خطا راه میدهد در مقابل نیمو فیزتگری دسته روشن. خب جمشید مخصوموف در نزد توپ است. پرتاب خیلی بلندی و به نتیجه این رسالی جمشید مخصوموف انجام می شود. اخیراً در بازی دوستانه در مقابل هندوستان از روشن جمشید مخصوموف هم دعوت شده بود. مهربان کریموف
Мирмон Каримов аслан бозӣ кард, вале Ҷамшед Мақсумов бозӣ накард ва албатта бозигарони дигар ба ҳайати дастаи олимпӣ даъват шуда буданд. аз ҳайати дастаи Равшан. партоби хеле баланд. Той Тағоизода, Бенҷамин Ампонса. Топ дар ихтиёри футболбозони дастаи Вахш. Ахтам Назаров. Мисоли хеле баланд ба ҷои Магоф, фурсат барои дастаи Вахш, зарба, аммо зарбаи Бенҷамин Ампонса хато меравад. Вале таркибборои партоби Ахтам Назаров бисёр олӣ буд. Ба ин муҳофизатгар ҳеҷ ҳолати офсайд ҳам набуд. Ва варианти дурусттар ин зарба буд ки онро Бенҷамин Ампонса анҷом дод, вале муваффақ нашуд. дӯстони азиз, рӯзҳои 16-ум 17 июн мо гуфтем пас аз он бозиҳои ҷом сурат мегиранд. боз бозии мавқуфмонда сурат хоҳад гирифт. ин бозиҳои мавқуфмондаи даври 9-уми чемпионати Тоҷикистон аст. Истаравшан бо Сардор бозӣ мекунад, Барқчӣ бо Парвоз. яке дар Душанбе, дигаре дар Истаравшан баргузор мегардад. ва бозиҳои даври 8 ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 19-ум, 20-ум, 21-уми июн сурат мегирад. барои мисол бозии дастаи Паншер Артиш Сомон Парвоз Моҳир Вахш рӯзи 19-уми июн баргузор мешавад. дидори дастаҳои Эсхата Регар Таданз Ҳосилот Равшан 20-уми июн, Рахш Сардор Истиқлол Хуҷанд Барқчӣ Истаравшан 21-уми июн сурат мегиранд. ҳоло фишори бозигарони дастаи Вахш. Сергей Яворский. ва инҷо хато дар муқобили Бенҷамин Ампонса сурат мегирад. ба фоидаи бозигарони дастаи Равшан. дақиқаи 42-юми бозӣ наздик шуда истодааст ва аз ёда аст 3 дақиқаи дигар то фарҷоми нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст. Сергей Яворский. Севуш Асоров.
تونی بیکاتال، یاورسکی، اندری چکاتون حالا توپ رو داشته میگیرد. آفساید بود. فاطل اولیمسودا در حالتی آفساید قرار داشت. تونی بیکاتال، سرگئی یاورسکی 51-49 فویزی داره کردن توپ، اونقدر فرقت کلان هم نیست، یعنی بازی قریب که برابر. سرعت گرفته صورت امکانیت برای دسته وحش بود. محمد جان نسکوف پاس داد با امپونسا، اندکی اما سرعت پاس بلندتر بود، وگرنه بهترین فرصت برای فوتبالبازان دسته وحش بود. مهربان کریموف، خیلویف، پاس به مرکز میلوانویچ، علیشه رحیموف، بازیگزاری فوتبالبازان دسته روشن، مخصوموف، خیلویف، رحیموف، ضربه او و سرگئی یاورسکی بسیار عالی هنرنمایی میکند. خیلی نزدیک بودن فوتبالبازان دسته روشن، بازیگزاری خوب هم انجام شد. علیشه رحیموف در همین وضعیت ضربه رو اجرا کرد، ولی محافظتگری تیمی وحش این وضعیت رو برطرف کرد. علیشه رحیموف تجربه بازی رو در دسته های گوناگونی روسیه دارد، در چند دسته های ملی لیگ این کشور بازی کرده است، یک مدت در چمپیونات بلاروس هم بود. اوکورونکو، خب اینک 45 دقیقه نیمه اولی بازی انجام یافت. داور 3 دقیقه اضافه میکند با پایان نیمه اولی بازی بین دسته های وحش و روشن. اگر به امور بازی دسته ها توجه کنیم، مخصوصا در قسم اول مشاهده میکنیم که شانس هر دو دسته هم برابر بود. ادامه حمله بازیگران دسته وحش، ولی توپ را با فوتبالبازان روشن، ولی باز هم توپ رو از دست داد جمشید مخصوموف. امکانیت برای دسته وحش، دروازه‌بان توپ را داشته میگیرد. اینجا چی بحث مناظره می شود میانی دروازه‌بان دسته روشن و فوتبالبازی تیم وحش؟
امکانیت برای دسته روشن. ضربه زده می شود از جانب فتح‌الله علیمی‌زاده، ولی با یک رسیدگی تو به دستی دروازه‌بان رفت. تونی بیکتال حمله دسته وحش از کنار چپ میدان. بیا توجه میکنیم به این فرصت. توی تقویزاده و صدای اشتراکی داور گلمراد سعدالله از انجام نیمه اولی بازی درک میدهد. حساب 0-0 شده نشده است. این بازی دوره یازدهمی لیگ اولی است که میان دستای وحش و روشن در ورزشگاه پختکار جریان دارد و ما حتما به نیمه دوم برمیگردیم بعد از چند لحظه. با ما باشید.
دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی رقابت بین دسته‌های وحش و روشن. بازی دور 11 لیگ اولی است که حالا در ورزشگاه پختکور جریان دارد و یادآور میشویم که پس از نیمه اول حساب کشوده نشده است 0-0 و حالا فرصت داریم که شما را بار دیگر با هیئت دسته ها شناس کنیم و طور دیده ایستادیم در آغاز نیمه دومی واخوری در هیئت دسته ها هیچ تغییرات به نظر نمی رسد. خب هیئت دسته روشن که به حیث مهمان هستند چنین است: اندری چکارتون در دروازه، در خط محافظه هنرنمایی میکنند علیشیر خولمرودوف و مهربان کریموف. کاپیتان دسته از کنارها الکسی فیرسوف از راست و از چپ چوکویبوکا اوکورونکو. در مرکز جمشید مخصوموف، میلوش میلوانویچ، خب علیشیر رحیموف. از کنارها مراد علی اخنصرف و همچنین روسلان خیلویف. در خط حمله فتح‌الله لیمزاده، دیمیتری چرشف سرمربی این دسته است. هیئت دسته وحش دروازه‌بان دیمیترو فاستوف، در خط محافظه تونی بیکاتال و سرگئی یاولسکی. کاپیتان دسته مخصوصا در مرکز از کنار چپ سیاوش اساروف، از کنار راست میدان باشد محمد جان ناسکاف. حالا ادامه حمله دسته وحش رو می‌بینیم. در مرکز میدان احتم نظرف، بنجامین امپونسام، تویت قویزاده، نیکیتا تاتارکوف. در خط حمله سرگئی سکانیان و نوریدین همراخولوف. ظریف عثمانوف سرمربی دسته وحش است. دوباره بازی امروز گلمرادی سعدولو و بیننده عزیز چند لحظه پیشتر هم بازی دیگر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمون شروع شد. اونجا دیداری دسته های برقچی و خوجند است و این بازی رو میتوانید در صحیفه یوتیوب کانال تلویزیونی فوتبال تماشا کرده باشید که حالا دقیقه 36-37 رقابت است. حساب 0-0 اونجا هم و اونجا هم منتظر میشویم و میبینیم که کدام دسته نتیجه خوب به دست آورده میتواند. علیشیر خولمرودوف، چکاتون پرتو به مرکز میدان، فتح‌الله لیمزاده، میلوانویچ. امکانیت برای دسته روشن، پس با کنار روسلان خیلویف، اوکورونکو. حالا ارسالی تو با کناری راست الکسی فیرسوف ولی توپ نگذاشت از سیاوش اساروف و اساروف این وضعیت رو برطرف کرد. دوباره چی شروع میکنن؟ ضربه جریمه‌ای. خب به توجه میکنیم مبارزه دسته ها، مبارزه بازیگران این دسته ها برای توپ بود. ضربه جریمه‌ای بود است. دوباره حالا ضربه جریمه‌ای تعیین میکند با فایده فوتبالبازان دسته مهمان. خب به توجه میکنیم جمشید مخصوموف در نزد توپ. پرتاب مخصوموف خیلی موافق با بازیگرانی که در داخل جریمه‌گاه هستند. دروازه‌بان تیم وحش خیلی عالی بازی میکند. دیمیترو فاستوف، فرصت برای دسته روشن و از همین موقع ضربه اجرا شده از جانب فتح‌الله لیمزاده ولی تو بس پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. حالا ظریف عثمانوف و دیمیتری چرشف هیچ تغییرات انجام ندادند. منتظر میشویم که کیها از کرسی احتیاطی در هیئت دسته ها استفاده میشوند. البته رقابت پذیری در لیگ اولی در موسم امسال خیلی خوب هم شده ایستاده است. و امسال بیننده عزیز دسته‌های تاجیکستان در مسابقه سطح قاره مخصوصا در
мусобиқаи семин дараҷа ҷоми ё лигаи даъвати конфедератсияи футболи осиё бозӣ мекунанд. Сараввал маълум буд ки танҳо чемпиони тоҷикистон Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ мекунад, вале баъд аз он ки конфедератсияи футболи осиё ба баъзе кишварҳо роҳат надод ё масалан имконияти ҳунарнамоӣ дар ин мусобиқаро надод, аз ҷумла барои Фаластин, хуб барои Непал, хуб аслан барои ман ҳоло маълум ҳам ҳаст ки барои чӣ масалан ба дастҳои кишвари Непал надод, чунки онҷо ҳамон ассотсиатсияи футболи Непал ё клубҳои кишвар аз марҳилаи литсензиякунонии конфедератсияи футболи осиё нагузаштанд. Ба Фатло Олимзода корти зард нишон медиҳад довар ва ё ба дастаҳои кишвари Шри-Ланка ҳам ҳамин гуна, ба Яману Покистон ҳам ҳамин гуна. Аз ҳамин хотир мо ду даста дорем дар ин мусобиқа. Як даста дар марҳилаи гурӯҳӣ, як даста дар марҳилаи интихобӣ. Дар марҳилаи гурӯҳӣ чемпиони феълии мамлакат Истиқлол бозӣ мекунад ин мавсим ва дар марҳилаи интихобӣ бошад дастаи Регар Тадас барандаи ҷоми Тоҷикистон. Регар Тадас аллакай рӯзи 11 август бозии худро дар муқобили дастаи ҷазираҳои Малдив баргузор хоҳад кард. маъзарат, дар муқобили дастаи Абумуслими Афғонистон баргузор хоҳад кард. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Вахш ва чӣ гуна фурсат буд, аммо Нуриддин Амроқулов аз 1 метр тӯбро ба даруни дарвоза зада наметавонад. Тӯб болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. бубинед чӣ гуна имконият буд. партоби Сергей Сканян бисёр олӣ, вале зарбаи Нуриддин Амроқулов ба ҳаво меравад. ҳоло боз ҳам имконият барои футболбозони ҳарду тим. аслан дар қисми аввал ҳам Равшан ва ҳам Вахш бозии кушод нишон доданд. хуб аслан чанд рӯз пештар сомонаи ё саҳифаи расмии Регар Тадас эълон карда буд ки дастаи Регар Тадас дар сафар бо дастаи Мазияи Малдив бозӣ мекунад, вале дар баъзе сарчашмаҳое ки ман мебинам ишора мешавад Регар Тадас бо Абумуслими Афғонистон аст, Мазия бо Муррас Юнайтед аст. бисёр аҷиб. хуб ба ҳар сурат мунтазир мешавем, аммо Регар Тадас эълон кард ки бо тими Малдив бозӣ мекунад бо дастаи Мазия рӯзи 11 август. ҳамаи бозиҳои интихобӣ рӯзи 11 август сурат мегиранд. марҳилаи гурӯҳӣ албатта охири моҳи август сурат мегирад. хуб ҳоло инҷо нофаҳми миёни бозингари Равшан ва футболбози дастаи Вахш. партоб аз кунҷи майдон Милованович ҳоло бо сар зарба зад, вале ту ба бозингари дастаи Вахш расид. инчо фишор ба дарвозабони дастаи Равшан. Тоҳир Тавҳизода, Меҳрубон Каримов, муҳофизатгари маркази дастаи Равшан. توپ در اختیار فوتبالبازان دسته روشن جمشید مخصوموف، مهربان کریموف.
حالا امکانیت حسین خیلایف، فتح‌الله علیمزاده، خب بیاید با ضربه جریمه‌ای فوتبال‌بازان دسته روشن توجه میکنیم. جمشید مخصوموف، پرتابی بلندی جمشید مخصوموف، فرصت برای دسته روشن و گل. مهربان کریموف، این یکی از موسم‌های بهترین همین محافظتگری مرکزی دسته روشن است. بیننده عزیز، ببینید چگونه ضربه جریمه‌ای امکانیتی بسیار خوب آورد. اینجا میتوان گفت هفته گل شاید همین گونه حساب میکنند. تو بعد تونی بیکتال رسید، وردی دروازه شد. مهربان کریموف ضربه زد ولی بعد تونی بیکتال رسید. شاید هفته گل حساب کنند. گل همین حالت رو حالا برای ما معلوم نیست. کارگردان با مهربان کریموف اشاره میکند ربط میدهد گل رو، ولی کمیسری بوزی اون رو در همون روی خط خود با کدام البته بازیگر می نویسد. قاعده بازی ویران کرده می شود. حساب شده شده است جانب مهمانان. حالا وضعیت خفناک در نزدیک دروازه روشن بود. حالا یک وضعیت خفناک و چی اشاره می شود اینجا در بازی با این دسته برقچی خوجند. برقچی با حساب 1-0 پیش صف است. چی اشاره می شود؟ پنالتی یا نه؟ کارت سرخ با دروازه‌بان دسته روشن نشان داده می شود. خب بیا توجه میکنیم. آی همینجا برآمدن دروازه‌بان از جریمه‌گاه اندکی نادرست بود، ولی با بازیگر تیم وحش رسید یا نه؟ این حالا سوال هست. داور هم بعد از آمده دیدن همین حالت کارت سرخ نشان داد. البته که بیرون از جریمه‌گاه بود. بار دیگر متوجه میشویم نوارهای سست کرده شده رسیده است با سری نوردین همراقولوف. یک حالت بسیار عجیب. وقتی بوتسی ها که دندانه های خیلی تیز دارند می توانند با بازیگر آسیب جدی آورده رسانند. با همراقولوف علاقه کمک تیبی رسانیده شد.
ولی فکر میکنم باز در حوزه داوران این لحظه رو دیده میبرند. گلمراد سعدالله هم اشاره میکند. حالا در صورتی تصدیق شدن دروازه‌بانی دسته روشن میدان رو ترک میکنند. حالا محافظتگری دسته روشن علیشیر خولمرادوف هم به نظرم سیب گرفته است، ولی دروازه‌بانی دسته روشن حالا ترک میدان کرد با سبب گرفتن کارت سرخ. غیر انتظار بود شاید برای طرفداران دسته روشن. اندری چکوتون میدان رو ترک میکنه. خب ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان دسته وحش و حالا دیمیتری چرشف کی رو عوض میکند. در کرسی احتیاطی دروازه‌بانی خوب دارد تیم روشن این حسن‌الدین محمدعلی، ولی یک بازیکن رو باید عوض کند. کدام فوتبالباز رو عوض میکند حالا نامعلوم. چی اشاره می شود؟ آفساید. اگر آفساید باشد اینجا چی اشاره می شود؟ حالا فتلا نیمزاده رو عوض میکنه. سرمربی خیلی دعوا داشت با داور با بازیگران. دروازه‌بان برگشت یا نه؟ اینجا آفساید بوده است. آفساید بوده است. الکی خطی همون سیستم وار هم نشان داد که بازیگر دسته وحش در آفساید بوده است. و حالا دروازه‌بان برگشت و بازی رو ادامه میدهد یا نه؟ نه، داور اجازه نمیدهد با دروازه‌بانی دسته روشن. خب حالت آفساید بود، بعد اون قاعده بازی ویران شد. حالت یعنی دیگر شد. شاید اینجا طبق همان قاعده و قانونی که هست دروازه‌بان که قاعده بازی رو ویران کرد او کارت سرخ گرفت و داور حق ندارد که کارت سرخ رو بیکار کند. خب اینجا دوستان عزیز حالا سعودی کووزشا با میدان میآید تحت رقم 88 و حسن‌الدین محمدعلی. علیشیر خولمرادوف عوض شد، بازیکن رقم 4 با جای سعودی کووزشا با میدان آمد و حسن‌الدین محمدعلی باشد با جای فتح‌الله علیم‌زاده وارد میدان شد. خب به نظر من قرار رفیق فیفا گلمراد سعدالله هم وابسته به اون است که دروازه‌بانی دسته روشن ضربه زد به فوتبالبازی دسته وحش، به همین خاطر کارت سرخ نشان داد. حالا که ضربه جریمه‌ای نداد به دسته وحش، زیرا اونجا فوتبالبازی این دسته در آفساید بوده است.
همین کریتری رو به اینوبت گرفتم. فکر میکنم حالا دیگر باره بعد دروازه‌بان اجازه نداد برای با میدان آمدن و کارت سرخ رو هم بکار نکرد. حالا فلوزان رفشان با شماره کم بازی میکنند. اونا با حساب 1-0 پیش صف هستند. جمشید مخصوموف، علیشر رحیموف، فیرسوف، پرتاب نوانیق، احتم نظرف. دقیقه 65 بازی است. علیشر رحیموف و توپ از میدان بیرون می شود. خب آیا در دقیقه باقی مانده فوتبالبازان دسته روشن نتیجه رو نگاه می‌دارند یا نه؟ وقت نشان خواهد داد. خب یا توجه بکنیم ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان وحش. تاتارکوف توپ رو بازی در آورد. توی تقویزاده دوستان عزیز ادامه دارد بازی دسته‌های وحش و روشن. اندکی بنابر سبب تکنیکی ما نتوانستیم چند لحظه رو ببینیم ولی باز هم ادامه دارد گزارش مستقیم ما. دقیقه 72 بازی نزدیک شده ایستاده است. دسته روشن با یک گل زده مهربان کریموف پیش صف است. حالا با تو بازیگران دسته وحش اونها تلاش میکنند که تو لحظه آخرین برای برابر کردن حساب بازی مبارزه برند. البته روشن با یک فوتبالباز کم هنرنمایی کرده ایستاده است. حالا توجه میکنیم با نظارت توپ که در اختیار فوتبالبازان دسته وحش است. پرتاب جریمه‌گاه دسته روشن، علیشر رحیموف، میلوانویچ، ولی خیلوف اینجا مراد اخنظرف توپ را از دست داد. حمله نوبتی بازیگران میزبان، ضربه نوریدین امراقولوف و توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. خیلی امکانیت خوب بود. 1-0
партоби Сергей Сканян бисёр олӣ. Зарбан به ایست اجرا شد ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون گردید. حالا سرمربی دسته وحش طور دیده ایستادیم. هیچ تغییرات جدی انجام نداده ایستاده است. حسینی محمد علی بعد از کارت سرخ اندره چکوتون دروازه‌بان روشن به میدان آمد. محسوموف алишер раҳимов олон фурсат буд аз пой меафтад бозингари рақами 77 дастаи равшан, аммо бозӣ идома дорад. фирсов Сергей Яворский. Партобаш хеле баланд буд. имконият ҳаст. Ахтам Назаров. Сергей Яворский. Назаров. Сеуш Асыров. Тони Бикатал. Назаров. Фузон дастай равшан тубро гирифтан. Мурадали Ахназаров. Ҷамшед Махсумов. Тӯбро бо Муҳаммадҷон Насков аз канори рости майдон. Пас ба марказ хато буд ва аксул ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. алишер раҳимов. имконият ҳаст барои футболбозони дастаи равшан ки ба ҳамлаи ҷавобӣ раванд. раҳимов зарбаи ӯ вале зарбаи кунҷӣ ишора мешавад ба нафи бозингарони равшан. منتظر میشویم که حالا ضربه کنچی رو چگونه اجرا میکنند فوتبالبازان دسته روشن. جمشید مخصوموف، مردالی اخنظرов. артоби махсумов фурсат барои равшан ва бубинед ки чӣ гуна тӯб аз рӯи хати дарвозаи дастаи вахш аз май берун мешавад. беҳтарин имконият онҷо дарвозабон буд ё муҳофизатгар ин вазъиятро бартараф кард. хеле имконияти хуб буд. خب بیاید توجه میکنیم به همین وضعیت. بهترین شانس اوکورونکو ضربه زده است با سر و توپ رو دروازه‌بان برگردونید. دروازه‌بان سیو اولی انجام داد واقعا هم. خب کبیر سلیم شویف در حیاتی دسته روشن به میدان میاد تحت رقم 70 و الشیر رحیموف بازیگر رقم 77 رو عوض میکند. تغییرات سیوم در حیاتی دسته روشن است.
خب تا حال عوض‌شوی بازیگران انجام نمی‌شود. سیاوش اسرافند که جراحت برداشته است. خب در حالت دسته وحش هم حالا کنستانتین چرنی به میدان می آید. و او نوریدین امراقلوف را عوض می کنند. بازیگر رقم 30. خب حالا با این تغییراتی که در حالت دسته انجام شد چی نتیجه به قید گرفته می شود وقت نشان می دهد. بیاد متوجه می شویم. با حمله بازیگران دسته وحش احتم نظرف، سیاوش اسرارов. پس به نزد جریمه‌گاه تیم روشن ارسالی توپ از جانب حمله‌گری نو به میدان آمده دسته میزبان است. نیکیتا تاتارکوف، ناسکوف، سرگی اسکانیان، ولی داور گلمراد صدرلو اشاره میکند که اینجا خطا صورت گرفته است از جانب او. و گفتیم در بازی دسته برقچی خوجان حساب 1-0 است با فایده دسته برقچی جریان دارد. حالا فشار می‌آورند بازیگران دسته روشن. میلوانویچ ضربه میزند از مسافه دور، ولی دروازه‌بان وحش توپ را داشته گرفت. تویتا ویزادا، احتم نظرف، سیاوش اسرارов، نظرف، سرگی یاورسکی، امکانیت برای بازیگران دسته وحش. تاتارکوف، سرگی یاورسکی، همه بازیگران دسته وحش به خط حمله رفتند. حسین محمد علی توپ را داشته میگیرد. ماهرانه خیلی عالی بازی کرد. تونی بیکاتال، دروازه‌بان حالا ارسال خیلی بلند و امکانیت برای فوتبالبازان دسته وحش. تاتارکوف، آفساید به قید گرفته می شود.
توپ از بازیگری دسته روشن از میدان بیرون شده است. امکانیت برای فوتبالبازان وحش. پرتاب به کناری راست. فرصت هست. سرگی یاورسکی، احتم نظرف. حمله بازیگران دسته وحش ادامه دارد. توی تویزاده پرتاب خیلی بلند. موسیدی محمد علی ببینید با پیش برآمد و این وضعیت رو برطرف کرد. باز یک حرکت دیگر از سوی بازیگران دسته وحش. 8 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. دوبار باز میتواند وقتی زیاد هم دید. خیلی زیرو در قسم دوم است خیلی زیاد بود. تونی بیکتال. احتم نظرف. توپ در اختیار بازیگران وحش. تارکوف. اسوروف. پرتاب جریمه‌گاه ولی بازیگران روشن این وضعیت رو برطرف میکنند. اوت با فایده بازیگران دسته وحش است. اینجا قاعده بازی ویران شد به نظرم از سوی بازیگری دسته وحش. مسئولی محمد علی هم کمی اوسه برداشت. بازی ادامه خواهد کرد. دوستان عزیز، فشار بازیگران دسته روشن در دقیقه اخیر. و اکنون از نزد جریمه‌گاه بازی می‌دارند. توپ را به فوتبالبازان دسته وحش. نیکیتا تارکوف. امکانیت برای فوتبالبازان دسته وحش. و باز هم خطا صورت میگیرد. یاورسکی. کبیر سلیم شایف. امکانیت هست. حالا توپ را با سوی بازیگران دسته روشن. کبیر سلیم شایف. پاس با کناری چپ. باز یک پرتاب دیاگونال با کناری چپ.
имконият барои дастаи Равшан. Зарба аз масофаи дур ва ин Кабир Салимшоев буд. аммо тавре дидем муваффақ нашуданд бозингарони дастаи Равшан. 4 дақиқаи дигар боқӣ мондааст бинандаи азиз. Сиёвуш Асоров. Ахтав Назаров. Милованович. ту ба дасти бозингари дастаи Вахш расид. ва агар воқеан ҳам Равшан ҳамин ҳисобро нигоҳ дорад ва ба пирӯзӣ ноил шавад, ин як кори калон хоҳад буд. зеро сар карда аз дақиқаи 60 инҷониб Равшан бо шумораи кам бозӣ карда истодааст. ва чаро сармураббии дастаи Вахш аз бозингарони эҳтиётӣ истифода намекунад, бозингароне ки метавонанд бозиро дигар кунанд, тозанафас ҳастанд, бозингарони ҷавон, бозингарони бо таҷриба. чун дар курсии эҳтиётӣ Сунатулло Исмоилов аст, Беҳрӯз Хуҷаев аст, Фатҳулло Фатҳуллоев аст, Парвиз Бобоназаров. чаро аз ин бозингарон истифода намекунад сармураббӣ, ҳоло номаълум. мухлисони дастаи Равшан ҳоло бояд то лаҳзаи охирин дастаро дастгирӣ кунанд ва агар Равшан ғалаба кунад, медонед ин воқеан ҳам як натиҷаи хуб барои дастаи Равшан аст. дар муқобили тиме ки ҳадафҳояш хеле ва хеле калон ду мавсим мешавад. Вахшро дар назар дорам. дақиқаи ба шумор боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии бозӣ. партоби хеле баланд ва имконият барои дастаи Равшан. Ҷамшед Махсумов ва зарбаи ҷаримавӣ ишора мекунад. довар корти зард ба Бенҷамин Ампонса. зарбаи ҷаримавӣ барои дастаи Равшан. инҷо вақте бозингари тими Равшан ҳаракат мекард, аз пушт тела дод футболбози дастаи Вахш. агар мутаваҷҷӯҳ шуда бошад, ин лаҳзаро хубтар ҳам дидед. Бенҷамин Ампонса огоҳӣ гирифт. зарбаи ҷаримавӣ ва беҳтарин фурсат аст барои дастаи Равшан. Махсумов пас дод ва Руслан Хайлоевро аз поя афтонид Бенҷамин Ампонса. бале, тела додааст бо даст ва як бора зуд дастони худро кашид. аслан бозингарон корҳое мекунанд ки баръакс коре мекунанд ки ба назар нанамояд, аммо довар ин лаҳзаро хуб дид. дақиқаи 90 бозӣ аст. бинандаи азиз, Саёди Ковузшо дар назди тӯб. фурсати бисёр хуб барои футболбози дастаи Равшан. аммо зарбаро нафари дигар иҷро мекунад ва чӣ гуна зарбаи воқеан амолӣ буд. Алексей Фирсов ба назарам. бале, дарвозабони дастаи Вахш бо як мушкил ин вазъиятро бартараф кард. ӯ тӯбро ба кунҷи дарвоза фиристод. 9 дақиқа довар илова мекунад. дуруст аст, 9 дақиқа ин аз ҷо дорад. ис хеле ва хеле зиёд буд. хоб, Муҳаммадали Азибоев дар ҳайати дастаи Равшан ба майдон меояд. ҳамлагар ва ӯ бозингари рақами 8 ро иваз мекунад. Милош Милованович.
ولی فکر میکنم بودن میلوانوویچ خوبتر بود، زیرا بازیگر تخریبکار بود، میتوانست در این لحظه ها حمله های بازیگران دسته وحش رو برطرف کند. ولی چریشف حمله‌گر رو به میدان آورد. اوت به نفع دسته وحش و نتوانستند ضربه کنجی رو خوب انجام دهند بازیگران تیم روشن. و این ضربه که حمایتگری دسته روشن زد بسیار عالی بود، بسیار عالی بود. احتام نظرف وقت دارند، حالا 7 دقیقه دیگر دارند، زیاده از 7 دقیقه دیگر فوتبال‌بازان دسته وحش. احتام نظرف توی تقویزاده پرتابی با جلمگاه دسته روشن. اوکورانک و این وضعیت رو برطرف میکند و تنها با البته بیرون کردن تو فوتبال‌بازان دسته روشن مبارزه برده ایستادند. علاجی دیگر هم نیست. پرتابی احتام نظرف و چی حالت دوباره اشاره میکند که هیچ چیز نیست. فوتبال‌بازان دسته وحش حالا دعوا میکنند با داور. خب به هر صورت ور هست اینجا، اگر از داخل جریمه‌گاه باشد این لحظه رو ور دیده میبراید. خب بیاید متوجه میشویم و کبیر سلیمشویف اشاره میکند که توپ را زده بیرون کرده است و حالا از حجره داوران هم فکر میکنم دستور دادند که توپ از پای بازیگری دسته وحش از میدان بیرون شده است، هیچ قاعده ویرانکنی نیست. امکانیت برای دسته روشن ولی فرصت داده نشد با کبیر سلیمشویف. سیاوش اسارف، احتام نظرف، مبارزه فوتبال‌بازان هر دو دسته. سرگی اسکنیان، حسین محمد علی حالا توپ را داشته میگیرد و اینجا هیچ چیز هم نبود. فکر میکنم یک برخورد اونقدر جدی هم نبود به نظرم. اینجا خواست از ضربه زند سرگی اسکنیان. دقیقه 95 بازی نزدیک شده ایستاده است. زیاده از 4 دقیقه دیگر تا انجام این رقابت. مخلصان دسته وحش آهسته آهسته میدان رو ترک کرده ایستادند. اما در بازی دسته برقچی خوجند حساب 1-0.
دوستان عزیز، فلوزانی دسته روشن در همین لحظه هایی که بنابر سبب تکنیکی ما نتوانستیم اون لحظه رو ببینیم گل زدند. یک گل زدند به دروازه دسته وحش، ولی گل حساب کرده نشد. زیرا بازیگری دسته روشن به اطلاع داور در آفساید بوده است. بیاید منتظر میشویم لحظه تکرار رو. حالا منتظر میشویم و کارگردان هم میتواند این لحظه رو برای ما و شما پیشکش کند. دوستان عزیز، فکر میکنم تفتیش شده ایستاده است این وضعیت. اگر فوتبالبازان دسته روشن گلشون حالا از روی آفساید نباشد و از روی قاعده، آنگاه این بازی فکر میکنم به انجام میرسد. خب توجه میکنیم جمشید مخصومов گزارشی او و این حالت رو داوران نظاره میکنند. پس بسیار خوبی او و دیده میبریم تا لحظه آخرین که داوران از حجره داوری چی دستور میدن، چی توصیه میدن به گلمراد سعدالله. اونجا خط هم کشیده میشود که بازیگر دسته روشن در آفساید بود یا نه. و گل حساب کرده میشود دوستان عزیز. 2-0 فوتبالبازان دسته روشن پیشرفت شدند. روسلان خیلویف در دقیقه 96 رقابت موفق می شود. آفساید نبوده است. و حتما با همون نقطه کشیدن خط این لحظه شاید کارگردان برای ما پیشکش میکند همون وضعیت رو. حساب 2-0. توجه کنید. بله، اینجا از زمانی اجرای پس جمشید مخصومов حالا خط کشیده می شود و معلوم شد که بازیگر دسته وحش اندکی درونتر بود از پایش مخصوصا و روسلان خیلویف پس را قبول کرد و توپ را به درون دروازه روان نمود. بار دیگر متوجه می شویم. پس بسیار عالی جمشید مخصومov، خیلی عالی. 2-0 در سفر مقابل وحش. روشن حالا پیشرفت می شود و به غلبه نزدیک است. من فکر میکنم همین گل حالا نقطه نهایی رو گذاشت در این بازی. حمله جوابی دسته وحش. نو دقیقه ایلوگی اصلا به انجام رسید. شاید داور یک یا 2 دقیقه دیگر ایلوه میدهد برای بازبینی شدن همون لحظه در وقت ایلوگی. ضربه جریمه‌ای و در نزد توپ احتم نظرف. پرتاب خیلی بلند. نظرف پرتاب جریمه‌گوی دسته روشن. امکاناتی بسیار خوب برای فوتبالبازان وحش و با امید همدیگر شدند. سیاوش اسارов و توی تقوی‌زاده. ناسکوف پرتابی خیلی بلند با جریمه‌گوی دسته روشن. اینجا فوتبالبازان دسته وحش با همدیگر مانع پیش آورده ایستادند. دقیقه 11 ایلوگی جریان دارد. و توپ از میدان بیرون می شود. اول به نفع فوتبالبازان دسته روشن. حالا زیر فشار قرار دارن بازیگران دسته وحش. امپونسا و اینجا آفساید به قید گرفته می شود در حمله دسته وحش.
воқеан ҳам аҳсан бояд гуфт ба футболбозони дастаи Равшан, ба ситоди мураббиён ки дастаро бисёр хуб омода карданд ба ин бозии ҳассос, бозии сафарӣ, дар сафар ҳатто. Вало Равшан бо ҳисоби 2-0 пешсаф аст. Ва садои иштоки довар Гулмуроди Саъдулло аз анҷоми ин рақобат дарак медиҳад. Гулҳои задаи Меҳрубон Каримов ва Руслан Хайлоев пирӯзии арзишманди Равшанро дар муқобили Вахш ба даст меоварад. ҳолон ки қариб дар 30 дақиқаи охир, зиёда аз он ҳатто чӯ аз 40 дақиқа ҳам футболбозони дастаи Равшан бидуни як бозингар ҳунарнамоӣ карданд, вале ба ғалаба ноил шуданд бо ҳисоби 2-0 ва мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа бо 17 имтиёз дар зинаи панҷум мустаҳкам намуданд. дӯстони азиз, Бобо Холмуродзода будам, шораҳе ки ин бозиро барои шумо шаҳр додам, ҳамроҳ бо ҷамъи ҳамкорони техникиамон ки гузоришро аз варзишҳои пахтакори шаҳри Бохтар барои шумо пешкаш намуданд. сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои навбатӣ. Отачхали!